Jesus went into the wilderness by the urging, the leading and the direction of the Holy Ghost. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క నడిపింపు ద్వారా యేసుక్రీస్తు అరణ్యంలోనికి He నడిపించబడ్డాడు. was there for 40 days and 40 nights. 40 దినాలు రాత్రులు ఉపవాసం ఉన్నాడు ఆయన. Now go to verse 13. 13వ వచనం చూద్దాం. When the devil had ended all the temptation, he departed from him for a season. అపవాది ప్రతిశోధనను ముగించి కొంతకాలము ఆయనను విడిచిపోయాను. Okay. Go back to chapter 4. 4వ అధ్యాయం తెరుచుకుందాం. Verse 1. మొదటి వచనం. Jesus being full of the Holy Ghost returned from Jordan. యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణుడయ్యుండి యోర్దాను నుండి When వచ్చెను. he was filled with the Holy Ghost, తను ఆత్మతో నింపబడ్డప్పుడు he came and the Holy Spirit led him into the wilderness. ఆయన వచ్చాడు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయనని అరణ్యంలోకి తీసుకొని In పోయాడు. the wilderness he spent 40 days and 40 nights. ఈ అరణ్యంలో 40 దినములు గడిపాడు ఆయన. So I want you to see this. ఒక He విషయం was చూడాలి. separated unto God. ఆయన దేవుని కొరకు వేర్పాటు చేయబడ్డాడు. He fasted and prayed. ఆయన ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేశాడు. And in that time he was also tempted. అదే సమయంలో తాను శోధించబడ్డాడు But he కూడా. overcame every temptation. ప్రతి శోధనను జయించాడు. Look at verse 14 now. 14వ వచనం చూడండి. And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee. అప్పుడు యేసు ఆత్మ బలముతో గలిలయకు తిరిగి వచ్చెను. Now, in verse 1, మొదటి వచనంలో it says Jesus being full of the Holy Ghost returned from Jordan. యోర్దాను నుండి ఆయన ఆత్మ పూర్ణుడై But వచ్చాడు. you do not read the word power. అక్కడ శక్తి అనే మాట కనబడట్లేదు But in మనకి. verse 14, 14వ వచనంలో it says he now returned in the power of the Spirit. ఈయన ఇప్పుడు ఆత్మ బలముతో వచ్చాడు అని ఉన్నది. See, there is an anointing coming ఒక అభిషేకం అనేది వస్తుంది for the call on his life. ఆయన జీవితంలో ఉన్న దేవుని పిలుపు కొరకు. See, everybody is called to do something in God's economy. అందరూ కూడా దేవుని రాష్ట్రంలో కార్యాలు చేయడానికి పిలువబడ్డారు. And for us to fulfill our destiny, మన గమ్యాన్ని మనము నిర్వర్తించడానికి we need divine empowerment. మనకు దైవికమైన శక్తి కావాలి. So what did Jesus do? కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ఏం As చేశాడు? soon as he was filled with the Holy Ghost, ఆత్మతో నింపబడిన he వెంటనే didn't go ministering. ఆయన పరిచర్యలోనికి He didn't వెళ్ళలేదు. go preaching the word. ప్రసంగిస్తూ He వెళ్ళిపోలేదు didn't ఆయన. go healing the sick. స్వస్థపరుస్తూ వెళ్ళలేదు He ఆయన. was led by the Spirit to spend more time with God. దేవుడితో సమయాన్ని గడపడానికి నడిపించబడ్డాడు. He that thirsteth, తప్పికొన్న let him వారలారా come unto me. నా యొద్దకు రావాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. As he spent time with God, ఆయన దేవుడితో సమయాన్ని గడుపుతూ ఉండగా 40 days and 40 nights, 40 దినములు 40 and రాత్రులు overcame every temptation of the devil. అపవాది యొక్క ప్రతి శోధనను జయించాడు. Now the Bible says ఇప్పుడు బైబిల్ he బోధిస్తుంది returned in the power of the Spirit into Galilee, ఆయన పరిశుద్ధాత్మ బలముతో గలిలయకు వెళ్ళెను. and there went out a fame of him throughout all the region round about. ఆయనను గురించిన సమాచారము ఆ ప్రదేశమంతటా వ్యాపించెను. And he taught in their synagogues, వారి సమాజ మందిరంలో బోధించాడు. being glorified of all. అందరి ద్వారా ఘనత పొందాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. There is a price to pay. వెళ్ళ అని చెల్లించడానికి ఒక ధర ఉన్నది. Come on. You see, you cannot be anointed if you don't draw with a thirst and yearn and spend time in his presence to get in touch with God. మీరు దాహంతో ఆయన సన్నిధికి వచ్చి ఆయనతో సంబంధమును ఏర్పాటు చేసుకుంటేనే తప్ప మీరు ఈ విధంగా నింపబడలేరు. Well, if you look at the life of the disciples, మనం శిష్యుల జీవితాన్ని చూసినట్లయితే if you go with me to Acts chapter 1 again, అపోస్తల కార్యములు మొదటి అధ్యాయం తెరుచుకుందాం. all right. Now, the Bible tells us that after it's spoken, Jesus has spoken to them to wait in Jerusalem, and he promised them the Holy Ghost. He was taken up into the clouds. యేసుక్రీస్తు వారితో కనిపెట్టమని చెప్పిన తర్వాత తాను పరలోకానికి కొనిపోబడ్డాడు. And verse 12 says, Then returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem a Sabbath day's journey. 12వ వచనం చూడండి. అప్పుడు వారు ఒలీవల వనమనబడిన కొండ నుండి యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళ్ళిరి. ఆ కొండ యెరూషలేమునకు విశ్రాంతి దినమున నడవదగినంత సమీపమున ఉన్నది. And when they were come in, they went up into the upper room where abode both Peter and James and John and Andrew and Philip and Matthew and Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon Zealots and Judas the brother of James. 13వ వచనం. వారు పట్టణంలో ప్రవేశించి తాము బస చేయుచుండిన మేడగదిలోనికి ఎక్కిపోయిరి. వారు ఎవరనగా పేతురు, యోహాను, యాకోబు, ఆంద్రియ, ఫిలిప్పు, తోమా, బర్తలోమయి, మత్తయి, అల్ఫయి కుమారుడు యాకోబు, చెల్లెతో అనబడిన సీమోను, యాకోబు కుమారుడు యూదా అనువారు. Now all of them had gathered in the upper room. వారందరూ కూడా మేడ పై గదిలో ఉన్నారు.
And they didn't know what the next step was. తర్వాత వారికి ఏం They చేయాలో didn't know what to తెలియదు. do. ఏం చేయాలో వారికి But then the తెలియదు. Bible says in verse 14, 14వ వచనంలో చూడండి. these all continued with one accord in prayer and supplication. వీరందరూ ప్రార్థనతోను ఏక మనసుతోను So what ఎడతెగక were they ఉండిరి. doing in the upper room? ఆ మేడపై గదిలో ఏమి చేస్తున్నారు? Come on, what were they doing in the upper room? Prayer is the means through which you come close to God, in touch with God, to receive what He has promised. దేవునికి సమీపంగా రావడానికి, దేవుడిని తాకిడి పొందుకోవడానికి ప్రార్థన అనే మార్గంలో మనం So ముందుకు while వెళ్ళాలి. they prayed వారు ప్రార్థన చేయగా on the day of Pentecost, పెంతెకోస్తు దినమున they were all with one accord in one place. వారందరూ ఏక మనసుతో ప్రార్థన And చేయుచుండిరి. verse 2 of chapter 2 says, and suddenly there came upon sound from heaven as of a rushing mighty wind. It filled all the house where they were sitting. ఆ రెండవ వచనం చూడండి. అప్పుడు వేగముగా వీచు బలమైన గాలి వంటి ఒక ధ్వని ఆకాశం నుండి అకస్మాత్తుగా వారు కూడినచో, And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. మరియు అగ్ని జ్వాలల వంటి నాలుకలు విభాగింపబడినట్టుగా వారికి కనబడెను. వారిలో ఒక్కొక్కరి మీద వాలగా అందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారై ఆత్మ వారికి వాక్శక్తి అనుగ్రహించిన కొలది అన్య భాషలతో మాట్లాడసాగిరి. Hallelujah. హల్లెలూయా. See, they were filled with the Holy Ghost, వారు ఆత్మతో నింపబడ్డారు. and supernatural manifestations began to take place. సహజాతీతమైనటువంటి కార్యము సంభవించడం జరిగింది. The first thing that you observe మొట్టమొదటిగా మనం గమనించే విషయము is that they spoke in tongues. వారు భాషలతో The మాట్లాడారు. second thing that you observe మనం గమనించే రెండో విషయం is that ఏంటంటే, on that day Peter stood up and began to address the community that morning in the city of Jerusalem. ఆ దినమున ఆ యెరూషలేములో పేతురు నిలబడి అక్కడ సమాజముతో And I మాట్లాడుతూ want వచ్చాడు. you to see this Peter who denied Jesus 40 days ago ఆ 40 రోజుల క్రితము యేసుక్రీస్తును ముమ్మారు బొంకినటువంటి ఈ పేతురు was now standing before the entire city. ఇప్పుడు ఆ పట్టణము ఎదుట నిలబడి చెప్తున్నాడు. And he began to say ఆయన చెప్పడం మొదలు in పెడుతున్నాడు. verse 23, 23వ వచనములో, him being delivered by the determinate counsel and the foreknowledge of God, you have taken and by wicked hands have crucified and slain. దేవుడు నిశ్చయించిన సంకల్పమును ఆయన భవిష్యత్తు జ్ఞానమును అనుసరించి అప్పగింపబడిన ఈయనను మీరు దుష్టుల చేత సిలువ వేసి చంపితిరి. Whom God hath raised up, having loosed the pains of death. మరణము ఆయనను బంధించుట అసాధ్యం కనుక దేవుడు మరణ వేదనలు He తొలగించి said, ఆయనను you are లేపెను. the people that have crucified him. మీరే ఆయనను సిలువ వేశారు. And in verse 36 he says, 36వ వచనంలో God చదివిస్తున్నాడు, hath made the same Jesus whom you have crucified both Lord and Christ. మీరు సిలువ వేసిన ఈ యేసును దేవుడు ప్రభువుగాను క్రీస్తుగాను నియమించెను. Praise be to the name of the Lord. Amen. Amen. Can you see the dynamic change, the dramatic transformation in the life of this man? ఈ మనుషుల జీవితంలో ఒక వ్యత్యాసమును, ఒక అత్యంత గొప్ప మార్పును చూస్తున్నారా? Remember, he said, he that thirsteth, let him come. ఆయన ఏమన్నాడు? తప్పుకున్న వాడు నా యొద్దకు So రావాలి you అన్నాడు. need to come to God in prayer, not as something you just have to do. కాబట్టి ఏదో ఆచారబద్ధంగా వచ్చినట్టుగా ప్రార్థనలో దేవుని దగ్గరికి రాకూడదు. మనము You got to come with a thirst, ఒక దప్పికతో రావాలి, a real desire, నిజమైన వాంఛతో a రావాలి, real longing, నిజమైన కోరికతో a రావాలి, real looking forward, ఆశపడుతూ with రావాలి, a great expectation. గొప్ప నిరీక్షణతో రావాలి. If your prayer becomes monotonous నీ ప్రార్థన ఒకవైపు నుండే ఉంటే, and becomes just a regimented routine, లేదా ఆచారబద్ధంగా సరిగేదిగా ఉంటే, then you may not benefit through your prayer time. నీ ప్రార్థన ద్వారా నువ్వు ఎలాంటి మేలును పొందుకోలేవు. But if you come with a genuine hunger, మీరు ఆశతో యథార్థంగా వచ్చినట్లయితే, with great expectation, గొప్ప ఆశతో ఆకలితో వస్తే, that God sees and says he is thirsty, ఆ దేవుడు నీలో ఉన్నటువంటి the దాహమును చూస్తాడు. Bible promises to fulfill everyone that is hungry and thirsty. ఆకలి తప్పికొన్న ప్రతి ఒక్కరిని తృప్తి పరుస్తాడు దేవుడు అని వాక్యం So the సెలవిస్తుంది మనకి. requirement here to be empowered is to come with a genuine hunger and thirst unto the Lord. కాబట్టి శక్తితో నింపబడడానికి కావాల్సిన విషయం ఏంటంటే, మన యథార్థంగా ఆకలి దప్పకులు మనలో ఉండాలి. These people who were ridiculed and said, can anything come out of Galilee, ఆ గలిలయ నుంచి ఏమైనా మేలు అనేది రాగలదా అని చెప్పినటువంటి were వీరు, the very people that God began to use to do healings and miracles. అయితే ఈ ప్రజలనే దేవుడు స్వస్థతలు అద్భుతాలు చేయడం కోసం వాడుకోవడం జరిగింది. In chapter 3,
మూడవ అధ్యాయములో they heal a man that was crippled from birth. ఆ పుట్టిన మొదలుకొని కుంటివాడైన వ్యక్తి బాగైపోయాడు. Do you realize that until chapter 3 no miracles are done? ఆ మూడవ అధ్యాయం వరకు ఎలాంటి అద్భుతాలు జరగలేదు. మీరు And in గమనించారా? chapter 3 only one miracle is done. మూడవ అధ్యాయంలో ఒకటి అద్భుతం But in జరిగింది. chapter 4, నాలుగవ అధ్యాయంలో when they all come together and began to pray, వారందరూ వచ్చి ఒక దగ్గర ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా they said, వారు అన్నారు ఇక్కడ verse 29, 29వ వచనంలో, Lord, behold their threatenings, and grant unto thy servants that with all boldness they may speak thy word by stretching forth thine hand to heal, and that signs and wonders may be done by the name of the Holy Child Jesus. ప్రభువా ఈ సమయమందు వారి బెదిరింపులు చూసి రోగుల మీదను స్వస్థపరచుటకును నీ పరిశుద్ధ సేవకుడైన యేసు నామం ద్వారా సూచక్రియలను మహత్ కార్యములను చేయుటకు నీ చెయ్యి చాచి ఉండగా, And when they had prayed, వారందరూ ప్రార్థన చేయగానే, can you see the fervence with which they are praying? వారు ప్రార్థన చేస్తున్నటువంటి ఆ తీవ్రమైన స్థాయిని చూస్తున్నారా? The Bible says, బైబిల్ and బోధిస్తుంది, they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. వారందరూ కూడా పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారై దేవుని వాక్యమును ధైర్యముగా My బోధించిరి. friend, let me tell you something. ఈ మాట చెప్పనివ్వండి స్నేహితులారా, After you're filled with the Holy Ghost, నువ్వు ఆత్మతో నింపబడ్డాక and the first evidence of speaking in tongues, భాషలతో మాట్లాడడం అనే మొట్టమొదటి the సూచన, next thing that you will observe ఆ తర్వాత మనం ఏం is గమనిస్తామంటే that there is a kind of boldness that comes into you. నీలో ఒక రకమైన ధైర్యం అనేది వస్తుంది. It is a divine boldness. అది దైవికమైనటువంటి You ధైర్యము. will not fear man's face. అనగా మనుషునికి చూసి నువ్వు God భయపడవిక. will put that boldness in you. దేవుడు నీలో ఆ ధైర్యమును They పెడతాడు. were filled with the Holy Ghost వారు ఆత్మతో నింపబడ్డారు, and with boldness. ఆ ధైర్యంతో నింపబడ్డారు, And they spoke the word of God with boldness. ధైర్యంగా దేవుని వాక్యాన్ని బోధించారు. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. మన మధ్య ఉన్నటువంటి ఒక సహోదరి జీవితంలో దేవుడు చాలా అద్భుతమైనటువంటి కార్యం చేశారు. మన సంఘానికి వస్తూ మరి క్రమముగా దశంభాగం చెల్లిస్తూ దేవుని విత్తనాన్ని మరి విలువైన విత్తనాన్ని దేవుని సన్నిధిలో విత్తడంలో ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యతను గురించి సహోదరు తెలుసుకుంటున్నారు. మరి 10 సంవత్సరాలుగా తను చేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగ స్థలంలో మరి ఏ విధమైనటువంటి ప్రమోషన్ కానీ ఇంక్రిమెంట్ కానీ లేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు. మరి తనకి రావాల్సిన డబ్బులు కూడా మరి ఆపు చేయడం జరిగింది. మరి దేవుడు అద్భుతమైన రీతిలో మన ఆరాధనలో ఒక రోజున పాస్టర్ మర్లిన్ గారి ద్వారా ఒక మాటను దేవుడు విడుదల చేశారు. మరి ఎవరైతే మరి వాళ్ళు రావాల్సినటువంటి డబ్బుల కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారో, రావాల్సిన డబ్బులు ఏవైతే మరి ఆగిపోయినాయో దేవుడు అద్భుతమైన రీతిలో వారికి తిరిగి ఇప్పిస్తున్నారు, వారికి దాన్ని విడుదల చేయిస్తున్నారు అని చెప్పి మాట విడుదల చేశారు. ఆ మాటను స్వీకరించినటువంటి ఒక సహోదరి మన మధ్యలో సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. మరి 10 సంవత్సరాలుగా ఆగిపోయినటువంటి ఆ డబ్బు మరి 1.5 lakhs రూపీస్ దేవుడు మరి అద్భుతమైన రీతిలో మరి ఆ మాట విడుదల చేసినటువంటి వెంటనే తన జీవితంలోనికి విడుదల చేయడం జరిగింది. అంత మాత్రమే కాకుండా ప్రతి నెల కూడా తనకి మరి 7,000 రూపాయల వరకు ఇంక్రిమెంట్ ని ఇచ్చి దేవుడు దీవించారు. దేవునికి సమస్తమైన మహిమ కలుగును గాక. చూడండి, Soon after this prayer, ఈ ప్రార్థన the తర్వాత Bible says they were filled. వారు నింపబడ్డారు అని Can బైబిల్ you ఉంది. see this is one more filling? చూస్తున్నారా, మరొకసారి నింపబడ్డారు వారు ఇక్కడ. In chapter 2 they were filled. రెండవ అధ్యాయంలో నింపబడ్డారు. They were not satisfied. అక్కడ తృప్తి పరచబడలేదు You వారు. should never be satisfied concerning the things of God. దేవుని విషయాల్లో నువ్వు అక్కడితో తృప్తి We need పరచబడకూడదు. to hunger more. మరింతగా ఆశపడాలి, We ఆకలి need to కొనాలి. crave more for God. దేవుని కొరకు ఎక్కువ ఆశించాలి Crave మనము. more for His anointing. ఆయన అభిషేకం కొరకు ఎక్కువగా ఆశించాలి Now మనము. in chapter 3 we read Peter and John doing a miracle. మూడవ అధ్యాయంలో పేతురు యోహాను అద్భుతాలు చేయడం But in చూస్తున్నా. chapter 5 now after this prayer, ఈ ప్రార్థన తర్వాత 5వ look అధ్యాయంలో what the చూస్తున్నా. Bible says in verse 12. ఈ 12వ వచనంలో బైబిల్ ఏం And by సెలవిస్తుందో the చూడండి. hands of the apostles, ఈ అపోస్తల హస్తముల ద్వారా, not one apostle, but the hands of the apostles, ఒక్కరు కాదు కానీ అపోస్తలుల చేత were many signs and wonders wrought among the people. ఆ ప్రజల మధ్య అనేకమైన సూచక్రియలు Somebody shout hallelujah. హల్లెలూయా. Get ready, church. మీరు సిద్ధపడండి As సంగమా. you spend time in the presence of God in prayer, ప్రార్థనలో దేవుని దగ్గర నువ్వు సమయాన్ని గడుపుతూ ఉండగా, as I'm encouraging you to spend at least an hour every day praying in the Holy Ghost, కనీసము ప్రతిరోజు గంట సేపైనా మీరు భాషలతో ప్రార్థన చేస్తూ గడపండి. the power of God to manifest. దేవుని యొక్క శక్తి మీలో ప్రదర్శించడానికి చూడండి. Expect miracles to be wrought through your hand. మీ ద్వారా అద్భుతాలు జరగాలి అనే విషయాన్ని ఆశించండి. Something good is about to happen through you. మీ ద్వారా ఒక మేలు What did సంభవించబోతుంది. I say? The empowerment enables breakthrough. ఈ శక్తి అనేది విడుదల కలగడానికి సహాయం చేస్తుంది. As the anointing increases, ఈ అభిషేకం పెరుగుతూ ఉండగా God's wisdom will increase. దేవుని జ్ఞానము God's పెరుగుతుంది, strength will increase. దేవుని బలము పెరుగుతుంది. And you will be enabled to move in the supernatural, సహజాతీతమైనటువంటి విధంగా ముందుకు వెళ్తాము. where the crippled are made whole. అక్కడ కుంటివారు బాగా That అయిపోతారు. means what is impossible to the natural man
అనగా becomes possible by the power of God. ఆ దేవుని శక్తి ద్వారా అది సాధ్యమవుతుంది. సహజమైనటువంటి మనుషునికి ఏది అసాధ్యమో దేవునికి Maybe సాధ్యమవుతుంది. your marriage is in a crippled state. ఆ బహుశా నీ వైవాహిక జీవితము Maybe కుంటితనంలో your ఉన్నదేమో. business is in a crippled state. నీ వ్యాపారము కుంటితనంలో Or some of ఉన్నదేమో. the situation is crippled. కొన్ని పరిస్థితులు కుంటితనంతో Or ఉన్నాయేమో. whatever the problem is. ఆ సమస్య ఏదైనా The కూడా anointing is the enablement to break through that issue. ఆ విషయం నుంచి బయటికి రావటానికి అభిషేకం నీకు బలమునిస్తుంది. By the hands of the apostles ఈ అపోస్తలుల చేత were many signs. అనేకమైన అద్భుతములు How జరిగాను. many? Come on, how many? Many signs were wrought. చాలా సూచక క్రియలు అనేకముగా జరిగాయి. You and I are called of God. నీవు నేను దేవుని ద్వారా పిలువబడ్డాం. And we are called so we can be empowered. శక్తిని పొందుకోవడానికి మనం So that పిలువబడ్డాం. our life will be filled with testimonies తద్వారా మన జీవితము సాక్ష్యాలతో నింపబడి ఉండడానికి and stories that represent the glory of God. దేవుని మహిమను ప్రదర్శించే విషయాలతో నింపబడి ఉండటానికి. Now look what he says. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి. Verse 15. 15వ వచనంలో Insomuch that they brought forth the sick into the streets and laid them on beds and couches, that at least a shadow of Peter passing by might overshadow some of them. అందుచేత పేతురు వచ్చుండగా జనులు రోగులను వీధులలోనికి తెచ్చి వారిలో ఎవరి మీదనైనను అతని నీడ అయినను పడవలనని మంచముల మీదను పరుపుల మీదను వారిని ఉంచిరి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Bringing sick folk and them which were vexed with unclean spirits, and they were healed, everyone. ఆ రోగులను అపవిత్ర ఆత్మ చేత పీడింపబడిన వారిని తెచ్చిరి, వారిలో అందరూ స్వస్థత పొందిరి. You might be sitting there and saying, Pastor, I'm not called to heal the sick. నేను రోగులను స్వస్థపరచడానికి పిలవలేదని మీరు అనుకునవచ్చును. Don't limit the power of God to only healing. దేవుని యొక్క శక్తిని కేవలం స్వస్థత కొరకే The చూడకండి. power of God can do anything. దేవుని శక్తి ఏమైనా చేయగలదు. There is nothing that the anointing of God cannot do. దేవుని అభిషేకం చేయలేనిది ఏది కూడా It లేదు. can multiply your fish and bread. నీ యొక్క ఆహారమును నీ యొక్క రొట్టెను విస్తరింప It can చేయగలదు. give you rain in a drought area. ఎండినటువంటి ప్రాంతంలో వర్షం It నివ్వగలదు can give నీకు. life to the dead. ఆ చనిపోయిన పరిస్థితిలో జీవం It నివ్వగలదు. can give fruit to the barren. అలాగే గొడ్రాలకి ఫలము నివ్వగలదు. Whatever your need నీ is, అక్కర ఏదైనా కూడా, whatever your situation నీ is, పరిస్థితి ఏదైనా కూడా, whatever your challenge నీ is, సవాలు ఏదైనా కూడా, let me tell you ఈ tonight రాత్రి చెప్పనివ్వండి that if మీతో, you will seek the face of God మీరు దేవుని సన్నిధిని ఆశ్రయిస్తే, and come into His presence in prayer మీరు ప్రార్థనలో ఆయన సన్నిధికి and వస్తే, learn to be fervent in your prayer మీరు ఎడతెగక ప్రార్థనలో ఉన్నట్లయితే, and not just pray one day ఒక రోజు ప్రార్థన చేయడం కాదు but be కానీ consistent. క్రమంగా అనుదినం చేస్తూ Jesus ఉండగా, prayed for 40 days and 40 nights. యేసుక్రీస్తు 40 దినములు రాత్రులు ప్రార్థన చేశాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Don't stop until it manifests. అది జరిగే వరకు మధ్యలో I ఆగిపోకూడదు. said, don't stop until it manifests. అద్భుతము జరిగే వరకు మధ్యలో ఆగిపోకూడదు. Isaiah chapter 62, please. యెషయా గ్రంథం 62వ అధ్యాయం తెరుచుకుందాం. Isaiah chapter 62, verse 6. 6వ వచనం చదువుకుందాం. I have set watchmen upon the walls, O Jerusalem, which shall never hold their peace day nor night. Ye that make mention of the Lord, keep not silence. Give him no rest till he establish and till he make Jerusalem a praise in the earth. యెరూషలేమా, నీ ప్రాకారం మీద నేను కావలి వారిని ఉంచినాను. రే అయినను పగలైనను వారు మౌనంగా ఉండరు. యెహోవా జ్ఞాపకర్తలారా విశ్రమింపకుడి. ఆయన యెరూషలేము స్థాపించే వరకు, లోకమందంతటా దానికి ప్రసిద్ధి కలుగు చే వరకు ఆయనను విశ్రమింప చేయకుడి. You know what he's saying? I've set watchmen upon thy walls, నేను కావలి వారిని ఉంచి ఉన్నాను. which shall never hold their peace day or night. దివారాత్రులు That means విశ్రమింపకుండా there are ఉండాలి. people praying day and night. You got to be a people that are praying day and night. దివారాత్రులు ప్రార్థన చేసే ప్రజలుగా మనం Ye ఉండాలి. that make mention of the Lord, keep not silence. కాబట్టి మౌనంగా ఉండకూడదు, ప్రార్థన He's చేస్తూనే saying, ఉండాలి. don't be silent, keep praying. మీరు మౌనంగా ఉండకూడదు, ప్రార్థన చేయాలి. And look at this. చూడండి, And give him no rest. ఆయనను విశ్రమింప చేయకండి. That means he's saying, don't give God any rest. అనగా దేవునికి విశ్రాంతిని ఇవ్వకండి. See, you can see the fervence with which he's asking us to come. ఏ రకమైన తీవ్రతతో రావాలని అడుగుతున్నాడు చూడాలి. My ఇక్కడ మీరు friend, you can start with half an hour. మీరు అర్ధ గంటతో You మీరు can go ఆరంభించవచ్చు. to an hour. ఒక గంట సేపు You can చేయవచ్చు. go to 2 hours. 2 గంటలు You can చేయవచ్చు. go to మీరు 3 hours. తర్వాత 3 గంటలు I చేయవచ్చు. heard of somebody that prayed for 4 or 5 hours every day. ప్రతి రోజు
4-5 గంటలు ప్రార్థన చేసే వారి గురించి విన్నాను నేను. Nothing happened for a long time. చాలా కాలంగా ఏమీ జరగలేదు But he వారికి. never gave up. కానీ ఆగిపోలేదు He ఆయన. kept praying. ప్రార్థన He చేశాడు. kept seeking the Lord. ఆ దేవుని దగ్గర He kept అడుగుతున్నాడు. seeking his face. దేవుని He ఆశ్రయించాడు kept ఆయన. seeking the Lord. దేవుని వెతుకుతూ One వచ్చాడు. day it broke loose. ఒక దినమున జరిగింది కాలం. Don't keep silent. మౌనంగా ఉండిపోకండి. That's what I'm trying to tell you. నేను ఆ విషయాన్ని Some మీకు of you చెప్తున్నాను. started that 1 hour prayer, but you stopped in between. మీలో కొంతమంది గంటసేపు ఆరంభించారు కానీ మధ్యలో Some of you ఆగిపోయారు. started praying for 2 hours, but you stopped. మీలో కొంతమంది 2 గంటలు చేస్తూ You're ఉండే వారు ఇప్పుడు getting ఆగిపోయారు. discouraged నిరుత్సాహపడ్డారు because మీరు. you haven't seen anything. మీరు మార్పును చూడలేదు You కాబట్టి cannot ఆగిపోయారు. fix the time. మీరు సమయాన్ని You got to నిర్ణయించుకుంటూ break through. మీరు తోచుకొని You వెళ్ళాలి. got to press in. మీరు త్రోసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి. You know God has promised the Holy Ghost to us. దేవుడు మనకి పరిశుద్ధాత్మను వాగ్దానం So చేశాడని let's తెలుసు. break through everything that is hindering the baptism and the fullness of the Holy Ghost into our lives. కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అభిషేకం కొరకు ఆ శక్తి కొరకు త్రోసుకొని మనం Come on, వెళ్తూ I want to ఉండాలి. raise a people that know how to touch God in prayer. ప్రార్థనలో దేవుని తాకే ప్రజలుగా మిమ్మల్ని కట్టాలి అని కోరుతున్నాను. I want to raise up a people that know how to touch God and to be touched by God. కాబట్టి దేవుని తాకి దేవుని తాకిడిని పొందుకునే ప్రజలుగా మీరు కట్టబడాలని It is కోరుతున్నాను. not going to come by just wishful thinking and daydreaming. మనం పగటి కళల కంటే మనం ఊకేస్తే సరిగేది కాదు. God ఇది is not after your money. దేవుని డబ్బు వెనకాల ఉన్నాడు He's కాదు. after your heart. నీ హృదయం వెనకాల ఉన్నాడు. I said, God is not after your money. నీ డబ్బు వెనకాల ఉన్నవాడు కాదు దేవుడు. He's after your heart. నీ హృదయం వెనకాల ఉన్నాడు You దేవుడు. cannot buy the presence of God with money. డబ్బుతో దేవుని సన్నిధిని కొనలేవు But నీవు. you have to buy His presence. ఆయన సన్నిధిని కొనాలి నీవు. Not with money. డబ్బుతో కాదు. But He said, come. ఆయన అన్నాడు రండి How do అన్నాడు. you come? నువ్వు వచ్చినప్పుడు I come with a heart that is longing for ఆయన Him. కొరకు ఆశతో ఉన్నటువంటి That is హృదయం రావాలి. desirous. ఆయన That is వాంఛించగా expecting. ఆశతో ఉన్న హృదయం That is రావాలి. not going to give up ఆగిపోయిన హృదయంతో until I press through. నేను త్రోసుకొని Until I వెళ్ళాలి. break through. నేను విషయం పొందుకునే Until వరకు I see the manifestation. నేను కార్యమును చూసే వరకు. What does the Bible say ఇంకా బైబిల్ ఏం about బోధిస్తుంది? the man Elijah in the book of James? యాకోబులో ఏలియా Let గురించి me ఏం finish with తెలుస్తుంది? this. James chapter 5. యాకోబు 5వ అధ్యాయం తెచ్చుకుందాం. Look at this. Verse 17. 17వ వచనం. Elias was a man subject to like passions as we are. And he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. ఏలియా మనలాంటి స్వభావం గల మనుషుడే. వర్షింపకున్నట్లు ఆయన ఆసక్తితో ప్రార్థన చేయగా 3.5 సంవత్సరంల వరకు భూమి మీద వర్షింపలేదు. His prayer shut the heavens up. ఆయన ప్రార్థన ఆకాశమును Can you మూసేసింది. see the power that is available to us in prayer? ప్రార్థన మనకున్న శక్తిని చూస్తున్నారా మీరు? He said, because Elijah is just like you and I in passion. ఏలియా మనలాంటి స్వభావం కలిగిన వాడే అని But ఉన్నది. he tapped into something. ఆయన ఒక విషయంలోనికి అడుగు He పెట్టాడు. tapped into something in ఆ God. దేవునిలో ఒక విషయంలోనికి That అడుగు he knew పెట్టాడు. how to pray. ఎలా ప్రార్థన చేయాలి ఎరిగిన వాడు My ఆయన. church, you think you know how to pray. ఎలా ప్రార్థన చేయాలి నీకు తెలుసు అనుకుంటున్నావు But నీవు. the proof of your prayer is in the results it produces. నీ ప్రార్థన యొక్క రుజువు ఏంటంటే దాని ద్వారా కలిగే ఫలితాలే I'm not రుజువు. interested to know how long you నువ్వు pray. ఎంత సేవ ప్రార్థన చేస్తావని I నాకు want ఇష్టం some లేదు. proof regarding your నీ prayer. ప్రార్థన యొక్క ఫలితాన్ని But I చూడాలనుకుంటున్నాను నేను. know నాకు తెలుసు that unless I invest time in prayer, ప్రార్థన సమయాన్ని గడిపితేనే I will తప్ప not see significant results. నేను గొప్ప మార్పుని ఫలితాన్ని This చూడలేను. man was a man with like passion. ఈ మనుషుడు మనలాంటి స్వభావం But కలిగిన when వాడే. he prayed, ఆయన ప్రార్థన చేసినప్పుడు he had so much connection with God దేవుడితో తన సంబంధం that కలిగిన when వాడు. he prayed, ఆయన ప్రార్థన చేసినప్పుడు the heavens were shut up. ఆకాశం మూసివేయబడింది. And then he prayed again. ఆయన మళ్ళీ ప్రార్థన The చేసినప్పుడు heavens gave rain, ఆకాశం వర్షం and నిచ్చింది. the earth brought forth her fruit. భూమి తన పంటనిచ్చింది. My friend, స్నేహితులారా, you and I are like Elijah. నీవు నేను ఏలియా లాంటి వారమే. Unless we become people who know how to invest our time in prayer with the right heart attitude, సరైన హృదయ వైఖరితో ప్రార్థనలో మనం సమయాన్ని కేటాయించే ప్రజలుగా ఉంటేనే తప్ప we will be powerless Christians. శక్తి లేని క్రైస్తవులుగా ఉంటాం. We will be talkers but not doers. మాట్లాడతాం కానీ దాని ప్రకారం We will be చేయలేకపోతాం. talkers, not manifestors. మాట్లాడతాం కానీ దాన్ని ప్రదర్శించలేని We వారిగా need to ఉంటాం. manifest the kingdom of God. దేవుని రాజ్యాన్ని We need to ప్రదర్శించాలి మనము. manifest the power of God. దేవుని శక్తిని ప్రదర్శించాలి. Are you ready for the challenge? మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా ఈ సవాలు I కొరకు? said, are you ready for the challenge? Are you now ready to pay the price? ఇప్పుడు వెల చెల్లించడానికి You got to pray సిద్ధపడుతున్నారా? at least an hour every day. కనీసం గంట సేపు అయిన భాషలతో ప్రార్థన when you చేయాలి. pray, నువ్వు ప్రార్థన With చేసినప్పుడు a deep hunger, you're praying in the Holy Ghost. లోతైనటువంటి ఆకలితో మీరు భాషలతో ప్రార్థన And చేయాలి. encourage yourself. మిమ్మల్ని మీరు ప్రోత్సహించుకోండి. Because as you invest that time, ఆ సమయాన్ని మీరు కేటాయిస్తూ you're ఉండగా getting one step closer to the breakthrough. ఆ విడుదల కొరకు ఒక You అడుగు prayed ముందుకు something వస్తారు. today. ఈ రోజు ప్రార్థన చేశారు మీరు. Nothing happened. ఏం జరగలేదు. You prayed one more day. మరొక రోజు ప్రార్థన చేశారు. Doesn't seem like anything happened. ఏమి జరుగుతున్నట్టుగా లేదు. One more మీకు. day. మరొక రోజు చేశారు. Nothing seemed to happen. ఏమి జరగటం లేదు. One more day. మరొక రోజు చేశారు. Nothing seemed to happen. ఏం జరగటం లేదు. How many know
ఎంతమంది తెలుసు I'm sure all of you have observed these people who work on large rocks that they break into pieces with a piece of metal and a hammer. ఆ పెద్ద పెద్ద బండల దగ్గర పనిచేసే వారి గురించి మనకు తెలుసు. వారు ఒక సుత్తితో ఆ బండల్ని పగలగొడుతూ ఉంటారు. They keep hitting. కొడుతూనే ఉంటారు. The వారు first hit, nothing happened. మొదటిసారి కొట్టినప్పుడు ఏమీ జరగదు. Second hit, రెండోసారి కొడతారు, nothing happened. ఏమీ జరగదు. Third hit, మూడోసారి there కొడతారు, may be a little chip. కొంచెం ఒక ముక్క Fourth ఎగిరిపోవచ్చు. hit, నాలుగోసారి a little కొడతారు, bit more. కొంచెం But after చిరిగిపోవచ్చు. about 20 hits, కానీ 20 సార్లు a కొట్టినప్పుడు crack develops. ఒక చిన్న The crack 50th వస్తుంది. hit, 50 సార్లు కొట్టినప్పుడు it breaks. అది Was it పగిలిపోతుంది. the 50th hit that broke it? అక 50వ ఆ సారి కొట్టినప్పుడు జరిగిందా అది? No. Every step built upon the next one. ఆ ప్రతిసారి కొట్టినప్పుడు Every దాన్ని stroke నిర్మించబడింది. built upon the previous stroke. ఈ ప్రతి దెబ్బ మరో So దానికి బలం every day ఇచ్చింది. I pray. నేను ప్రతిలో ప్రార్థన It's like a చేస్తుండగా strike. అది ఒక Another దెబ్బలా ఉంటుంది. strike. మరొక దెబ్బ, Another day, another strike. మరొక దెబ్బలా Another ఉంటుంది. day, another strike. మరొక దెబ్బలా Another ఉంటుంది. day, another strike. మరొక దెబ్బలా Another ఉంటుంది. day, another మరో strike. రోజు మరో దెబ్బ. I will not give up. నేను మధ్యలో ఆగిపోను. Come on, somebody shout, I will not give up. Say it again, I will not give up. You are like Elijah with same passion. ఏలియా లాంటి స్వభావం కలిగిన When మనుషులు he మీరు. prayed, ఆయన ప్రార్థన the చేస్తున్నప్పుడు heavens shut up. ఆ ఆకాశం When he మూసివేయబడింది. prayed, ఆయన ప్రార్థన the చేస్తున్నప్పుడు heavens opened up. ఆకాశం తెరవబడింది. He said, Jesus said, ఆయన అన్నాడు, యేసు he అన్నాడు, that thirsteth, తప్పికొనిన let వాడు him come unto me. నా యొద్దకు రావాలి. Don't be like the foolish virgins that neglect the importance of the anointing oil. అభిషేకము నూనె నిర్లక్ష్యం చేసినటువంటి ఆ బుద్ధి లేని కన్యకలాగా మనము ఉండకూడదు. Every one of us needs this supernatural empowerment. అందరూ కూడా సహజాతీతమైనటువంటి శక్తిని పొందుకోవాలి. And prayer is the seat of empowerment. ఈ శక్తిని పొందుకోవడానికి ప్రార్థన అనేది స్థలమై ఉన్నది. Somebody shout hallelujah. హల్లెలూయా. మా టీవీ ప్రోగ్రాం ద్వారా మీరు దీవించబడుతున్న విధానంను బట్టి మేము ఎంతో సంతోషిస్తున్నాం. కేవలం టీవీ ప్రోగ్రాం ద్వారా మాత్రమే కాకుండా మార్పు అనే పేరుతో మహాసభలు కూడా శామ్యూల్ పట్టా మినిస్ట్రీస్ నిర్వహిస్తుంది. 2012లో అనేక ప్రాంతాల్లో నిర్వహించిన ఈ సభల ద్వారా అనేక మంది దేవుని వాక్య ప్రత్యక్షత పొందుకొని దేవుని రాజ్యంలో చేర్చబడ్డారు. దేవుని రాజ్యము విస్తరించుటలో అనేకులు దేవుని రాజ్యంలో చేర్చబడినట్లు నాతో ఏకీభవించిన ఈ పరిచర్యలో పాలు పంచుకుంటున్న నిబంధన భాగస్వాములందరినీ నేను అభినందిస్తున్నాను. మీలో ఎవరైనా మా పరిచర్య ద్వారా దీవించబడుతూ అనేకులకి దీవెనకరముగా ఉండాలని ఆశించినట్లయితే మీరు కూడా నిబంధన భాగస్వాములుగా చేరడానికి ఈ స్క్రీన్ మీద ఉన్న నంబర్లను సంప్రదించండి. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. That you begin to give thanks to God, that you're going to just, no matter what you're going through, just lift your